الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم۔ تمام تعریفیں اور تمام شکر اللہ کے لیے ہے جو سارے جہانوں کا پروردگار ہے، بڑا ہی مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہم تم سے صراط مستقیم کی طرف ہدایت مانگتے ہیں۔ اے اللہ، ہمیں ہدایت نصیب فرما سیدھے راستے کی طرف۔ الحمد شریف کا ترجمہ سی ماشاء اللہ سیکھ لیا۔ ترجمہ تو اتنا کی آنا چاہیے جنہ کہ میں بیان کیتا ہے، لیکن اسی انہوں ذرا زیادہ محنت نال سیکھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہر لفظ کے معنی سانو پتہ چل جان، کیونکہ قرآن کا حکم یہ ہے کہ گہرائی نال تفکر کرو، تأکل کرو، تدبر کرو، سوچو بچار کرو، بار بار پڑھو، تکرار کرو، تاکہ تمہوں انہاں چیزاں دے وچ تمہوں استقامت نصیب ہوئے، تہاڈا دل لگ جائے۔ اے جڑی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سی نا کہ یا اللہ پاک مجھے ایسی نماز تو بچا جڑی لا تنفع کوئی نفع نہیں دیتی۔ اللہ پاک مجھے یہ دعا منگی اللہ دے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اے میرے اللہ مجھے اس نماز سے بچا جو نماز نفع نہیں دیتی۔ اس حدیث پاک تو پتہ چلتا ہے کہ بہت ساری نمازاں ایسیاں ہیں جڑیاں انسان کو نفع نہیں دیتی۔ بعض اوقات نماز نقصان بھی دے دیتی ہے بندے، سنیا حدیث گندے کپڑے طرح لپیٹ کے انہوں دے منہ دے اتنے مار دیتی جاتی ہے۔ اس واسطے ہر نمازی کو کوشش چ لگیا رہنا چاہیے کہ میں اپنی نماز کو نفع مند نماز بنا لواں۔ نفع مند نماز تاں ہی انہوں بنے گی جدوں وہ نماز دے وچ جڑیاں چیزاں نے انہاں نوں کامل طریقے دے نال جاندا ہوئے گا اور انہوں پتہ ہوئے گا کہ میں اپنے رب دے نال کی گفتگو کر رہا۔ وہ واسطے قرآن مجید کہتا ہے کہ بار بار پڑھو۔ ذکر کا مطلب یہ ہے ایک چیز کو بار بار کرنا۔ سب اسم ربک الاعلی۔ جس آدمی نے نماز ذکر کیا اور پھر نماز پڑھی، یعنی نماز پڑھنے تو پہلا بڑی یاد دہانی کی ضرورت ہے۔ ہر چیز کے بارے میں بندے ہوں دیکھو 60 سال ہو گئے نمازاں پڑھتے ہیں، اسی اجے تک یہ نہیں سمجھتے کہ اسی الحمد شریف دے وچ اللہ کو منگنے کی۔ یہ مطلب ہے کہ اسی نماز کی پرواہ نہیں کرتے، نفع دے نقصان دے، ساڈا کام ہے ٹکرا مارنیاں تے آ جانا۔ یہ جڑی میں تھوڑے سامنے رکھنے کی کوشش کرنا پیا، یہ ایک روح نو ٹچ کرنے کی کوشش ہے۔ عام طور پر دیکھا نا اسی نماز پڑھنے آنے ٹوپی صحیح، کپڑے صحیح، جراباں صحیح، کوٹی صحیح، سب کچھ اسی دیکھنے، لیکن اسی کدی نہیں سوچیا کہ ساری روح بھی صحیح ہے کہ نہیں۔ نماز روح نو صحیح کرنے واسطے وہ واسطے ضروری ہے کہ اسی ترجمہ اور نماز دا مطلب اچھی طرح جان لئیے۔ یہ دنوں کے بارے تسی کافی چیزاں سمجھ لئیاں کہ ہدایت جڑی ہے سب تو پہلے اللہ کو منگی ہے۔ جب اللہ کی تعریف بیان کر لی، اللہ دا رتبہ، اللہ کی حکمرانی، اللہ تعالیٰ دا پروردگار ہونا، وہ نعمتاں، وہ تھمنا، سب کچھ اسی من لیا ہے۔ پھر اسی منگی کیڑی چیز ہے، اور یہ اللہ نہیں کیا منگو کہ میرے کو ہدایت منگو۔ ہدایت کا میں عرض کیتا سی کوئی مالک نہیں ہے، ہدایت ہر لمحے منگنے پہنتی ہے، اور ہدایت جڑی ہے اس تو بغیر نعمتاں انسان واسطے مصیبت بن جاتی ہیں۔ اے وہ موبائل ہے مینوں مل گیا، مینوں یہ استعمال کی ہدایت نہیں، میں پانی نال دھوਣ لا پواں گا، برباد کر دواں گا۔ بڑی قیمتی گڈی ہے میرے کو، مینوں چلان کی ہدایت نہیں، میں کتے مار دیاں گا انہوں۔ اللہ حاضر قیاس دوائی جڑی ہے غلط طریقے نال کھا لاں گا، بربادی ہو جائے گی میری۔ اس واسطے سب تو پہلے الحمد شریف دے وچ اللہ
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि मेरे कोलों हिदायत मंगो। फिर बार बार मंगण की भी असी गल की कि हिदायत का कोई मालक नहीं होंदा। पैसे का मालक, गड्डी का, कारखाने का मालक इंसान बन सकता है, किसी हुनर का मालक बन सकता है, लेकिन कोई आदमी अज तक ये दावा नहीं कर सकिया कि मैनू हिदायत मिल गई है जी, मेरे कोल है, मैनू कोई फिक्र नहीं, मैनू हिदायत मिल गई है, कोई दावा नहीं कर सकता। हिदायत हमेशा मंगनी पेगी और बार बार मंगनी पेगी। हर रोज़, हर नमाज, हर रकात दे विच हिदायत मंगनी पेगी। हर रकात दे विच इहदिना सिरातुल मुस्तकीम, इहदिना सिरातुल मुस्तकीम। दूसरा मतलब ये भी है कि हुण असीं फजर की नमाज पढ़ी है ना, तो हुण असीं ज़ोहर तक नमाज तो नहीं पढ़नी। ज़ोहर तक फजर तो लैके होरे किन्ने के साडे ते मरहले आने हैं। किसी जगह ते सानू कोई फैसला करने पैना है, किते कोई सानू सोच विचार करने पैनी है, किते सज्जे या खब्बे जाने पैना, किते ईमानदारी और बेईमानी, किते वादा और वादा खिलाफी। कई जगह थिड़कने वालियां आनियां ने, कई जगह मुकरने वालियां आनियां ने, है जी, कई जगह ते झूठ बोलण पैण की जरूरत पेश आनी है। तो जदों मैं कहना इस दिन सिरातुल मुस्तकीम कि या अल्लाह पाक हुण तो मैं तेरे को हिदायत मंगी है, तो ज़ोहर तक फिर मैं ज़ोहर वक्त हिदायत मंगनी है। या अल्लाह ज़ोहर तक मैं जिहड़े काम करने ने, जिहड़े फैसले करने ने, तेरे अगे मेरी दरखास्त है कि मैनू हिदायत अता फरमाई। उन्हां फैसलियां दे विच मैं किते थिड़क ना जावां, मैं किते गलत रस्ता इख्तियार ना कर जावां। फिर ज़ोहर आ गई, फिर पढ़ लिया, ज़ोहर तो लैके असर तक या अल्लाह पाक मैनू कायम रखी, मैनू गलत काम ना करने दी और मैनू हिदायत दे उत्ते कायम रखी। ये हिदायत के बारे सानू पता चल गया तो ये बार बार मंगनी पेगी और हमेशा हिदायत अल्लाह को तलब करनी पेगी। ये सिराते मुस्तकीम, सीधा रास्ता। देखो पहली बात है कि अलहम्द वैसे तो जन्नत मंगनी चाहिए सी ना कि अल्लाह पाक यह दिन सिरातल जन्ना है, ये अल्लाह जन्नत के रास्ते, सारा मंजिल तो है जन्नत। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अलहम्द शरीफ के अंदर कुरान मजीद के जन्नत भी मंगी गई दी है, वो भी सारा कुछ है। लेकिन अलहम्द शरीफ के अल्लाह ताला ने कहा कि या अल्लाह पाक मैनू सिराते मुस्तकीम जिहड़ा रस्ता है ना, सीधा रस्ता, उत्थे ओहदी हिदायत दे दे मैनू। यानी दूसरे लफ्ज़ों च असीं ये कहने हैं कि हर वो आदमी जिहड़ा सीधे रस्ते ते चढ़ जाएगा, सीधे रस्ते ते चढ़ गया, उस तो बाद वो जन्नत च जरूर पहुँच जाएगा। ठीक है, सीधे रस्ते दे विच चढ़ने वास्ते क्या ये मैं कल्लिया नहीं इस रस्ते ते चढ़ना चाहता, बल्कि मैं इस दिन सारे लोगों के नाल मिल के इस रस्ते ते चढ़ना चाहता। इस दिन कल्ले वास्ते नहीं है कि इस दिन ही मुझे हिदायत नसीब करवानी। कल भी अर्ज किया सी ना पिछले दर्स के अंदर कि ये इंसान सब वास्ते हिदायत मंगता है। तुसीं छोटी जी गल ही ला लो, यह नमाज ही है जमात नाल पढ़नी। क्या कोई कला बंदा कामयाब हो सकता है नमाज पढ़ने के? कला बंदा की करेगा? वो इमामत करेगा, वो मुक्तदी बनेगा, वो सफ़ा बिछाएगा, वो लाइटां बालेगा, वो टूटियाँ चलाएगा, वो लैटरीना साफ करेगा, वो मस्जिद बनाएगा, वो कला बंदा की कर सकता? अजान देगा, अकामत कवेगा। नमाज भी कट्ठियां होया बगैर नहीं पढ़ी जा सकती। जिंदगी की बड़ी वड्डी शाहराह है जिहदे उत्ते चल के असीं जन्नत च पहुंचना। कोई आदमी अगर समझदा मैनूं की लगे दुनिया नाल, मैं कल्ला ही कामयाब हो जाऊंगा, तो अपनी गलती है। अलहमद शरीफ सानूं कहंदी है कि कल्लिया नहीं बई, तू जदों दुआ मंगेगा हिदायत दी देखेगा, ये देना या अल्लाह सानूं सब नूं हिदायत नसीब करेगा। असीं सारे रल के चलांगे तो फिर इस शाहराह दे उत्ते चल के तो कामयाब होवांगे। अगली बात यह है, ये अंदर एक नुकता पोशीदा है कि सिराते मुस्तकीम है जिहड़ी ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਦੋਂ इंसान चलता है तो उन्होंने ये दसिया गया कि लोगों के वास्ते भी गुंजाइश रखे दे। यानी ये ना सोच कि मैं कल्ला ही जावां नेक हो जावां, मैं कल्ला ही बाबा बन जावां, अल्लाह बन जावां। लोग जिहड़े ने वो परवाह नहीं, बल्कि लोगों भी नाल ला, लोगों के वास्ते गुंजाइश रखे। ये जग सड़क बड़ी खुली है, सिरात जिहड़ी है मुस्तकीम है, बड़ी खुली है। ये तू लोगों नाल लैके चल, लोगों का एहतराम कर, और जो तू अपने वास्ते चाहना पाया सच्चे दिल नाल लोगों के वास्ते भी वो भी खुश चाह। मैं सच्चे दिल नाल कहना मैनूं या अल्लाह सिराते मुस्तकीम नसीब फरमा। ते अलहमद शरीफ कहती है कि इंज ना कहो बल्कि कहो कि या अल्लाह पाक मैनूं भी और सारे लोगों भी इस मुबारक और प्यारे रस्ते ते चलण की तौफीक अता फरमा। मंगी है ते सब वास्ते हिदायत है जिहड़ी वो मंग लई। तो यह भी पता चलिया कि इस रस्ते ते जदों
क्यों अल्लाह ताला ने कहा कि बस रस्ते तक पहुँचा दे। मतलब ये है कि जड़ा आदमी इस रस्ते ते चढ़ जाएगा वो बंदा जन्नत च जरूर पहुँच जाएगा। कोई बंदा मेरे या 60 साल हो गए ने टकरा मार दिया, ठीक है जी। कोई बंदा ऐसा भी हो सकता है कि काफर सी, उन्हें अज ही कलमा पढ़िया सीधे रस्ते ते अज ही आया ते एक नमाज पढ़ी है, 2 पढ़िया ने, 3 ही उन्हें पढ़ी ने, या वो ऐसे भी वाकयात पेश आए हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने एक शख्स ने कलमा पढ़िया और शहीद हो गया, उन्हें नमाज पढ़ी गई कोई नहीं। मतलब यह कि इस वास्ते असीं किया कि सीधे रस्ते ते या अल्लाह सानू हिदायत दसी असीं इत्थे चढ़ जाइए कि इत्थे अगर 60 साल हो गए ने तो भी असीं इस रस्ते से चढ़े दे जन्नत च पहुँचना। अगर कोई शख्स जिहड़ा वो 10 घंटे ही उन्होंने होए ना जे कलमा पढ़े दे वो इस रस्ते ते आ गया तो वह भी जन्नत के अंदर पहुँच गया। ये रस्ते की खूबी है कि इस वास्ते अलहमद शरीफ के अंदर सिर्फ यही कहा गया ना सानू सीधे रस्ते के उत्ते तू पहुँचा दे। ते इस रस्ते ते चलन वाला आदमी जिहड़ा वो दूसरे नाल हसद ते नहीं करता। वो ये थोड़ी कहेगा कि अल्लाह वो कल जे आया तो जन्नत च पहुँच गया है तो मैं 60 साल हो गए ना मैं ये नहीं पहुँचया। अलहमद शरीफ सानू ये कहती है कि भावें तेरी उम्र 60 साल हो गई है, 70 साल हो गई है, भावें तू इस रस्ते ते अज ही चढ़े है, अगर अज ही मौत आ गई तेनों सीधे रस्ते ते चढ़े तो अज ही तू जन्नती है, ठीक है। ये रस्ता इन्ना कीमती है कि ये जरा चढ़िया वो पार हो गया। इस वास्ते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सानू कहा कि तुसीं इहदिना सिरातल मुस्तकीम मेरे कोलों सारियां तारीफां करने तो बाद, मेरियां बुलंदियां, मेरियां रिफतां और मेरी शान बयान करने तो बाद अगर मंगे हो तो हिदायत मंगे हो। और फिर हिदायत रस्ते की तरफ, रस्ता जिसकी तारीफ तुसीं सुनी है कि खुला रस्ता है, शाहर है, सीधा जन्नत की तरफ जाता है। ये सारे लोग मिल के चल रहे हैं, कोई अगे है कोई पीछे है, सब कोई छेती मर गया, कोई बाद च मरेगा, कोई बहुती इबादत कर गया, कोई थोड़ी है, लेकिन सारे दे सारे जड़े इस रस्ते दिते ने वो जन्नत के अंदर जरूर ही पहुँचे ने। मुस्तकीम के बारे में एक गल करके अज की गुफ्तगू खत्म करने हैं। आम तर्जमा से यही करने हैं कि अल्लाह पाक हमें सीधे, मुस्तकीम का मानी है सीधा, ठीक है, लेकिन सिरात है जड़ा ये भी तो सीधा ही होंगे ना। फिर मुस्तकीम जड़ा अल्लाह पाक लैके आए ना ये भी कोई रात है। मुस्तकीम का मतलब है इस्तकामत, इस्तकामत का मतलब है डटे रहना। नमाजी नमाज ते डटा रवे, नेकी ते डटिया रवे, पारसाई दे विच डटिया रवे, कदम कदम ते इत्थे थिड़कने वाली चीज़ां आंदियां ने, वादे दे उत्ते कायम रवे। देखो ना साडे थिड़कदे ने लोग मिनट मिनट के अंदर। तो अलहमद शरीफ के अंदर अल्लाह ताला को असी जदों असी सीधे रस्ते ते चढ़ जाइए, हिदायत मिल जाए तो फिर दुआ मंगीए कि या अल्लाह पाक मनु इस रस्ते ते कायम रखी, मनु थिड़कण ना दई किते, मनु इस्तकामत नसीब फरमाई। कुरान पाक के अंदर ये चीज़ क्लीयर आएगी जी अज आयत पढ़ी है नमाज के अंदर, वो अंदर भी है कि जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है सुम इस्तकामू, फिर उस पर डट गए, कायम हो गए, ठीक है। एक दूसरी जगह के उत्ते भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिन लोगों ने कहा कि अल्लाह हमारा रब है फिर उस पर कायम हो गए, फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, ऐसे लोगों के लिए कोई खौफ और हुज़न का मुकाम नहीं होगा। अल्लाह ने अपने वलियां की शान बयान की दी है कि इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, कि बेशक जो मेरे औलिया है उनको ना कोई खौफ होगा और ना कोई गम होगा। लेकिन नमाज पढ़ने वाला आदमी जदों इस्तकामत नाल पढ़ेगा, कायम होकर पढ़ेगा, तो वो वास्ते भी अल्लाह ताला ने यही किया कि इन्नल्लज़ीना कानू यअबुदूनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू फला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, इन लोगों को भी मेरे वलियों की तरह कोई खौफ और कोई गम नहीं होगा। यह मेरे भाइयों इस्तकामत की दुआ है। इस्तकामत की आखिरी बात मैं बयान करना और ये बारे तफसील आनंद गुफ्तगू होएगी। इस्तकामत का मानी खड़ा होना, खड़ा होना, सीधा हो जाना, बुलंद हो जाना थोड़ा, ठीक है। जड़ा बंदा नमाज पढ़ेगा अल्लाह ताला के सामने टिकेगा वो थोड़ा बुलंद होएगा। जो इंसान है होंगे इतने सारे बैठे दे साढ़े जो कोई बंदा थोड़ा बुलंद हो जाएगा तो फिर की होएगा, सानू वो छड्डेगा ना, थोड़ा जिहा तां होएगा तो सानू छड्डेगा। जड़ा बंदा इस्तकामत इख्तियार करता है उन्होंने फिर वो दुनिया के नालों थोड़ा जिहा तां हो जाता है, वो दुनिया का हरीस ते लालची नहीं होता। देखियो जरा नकता, जदों कोई शख्स इस्तकामत खड़ा होएगा, उच्चा होएगा तो की छड्डना पेगा उन्होंने, दुनिया छड्डनी पेगी, दुनिया के नफे छड्डने पैणगे, दुनिया की मुहब्बत छड्डनी पेगी।
ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਦਿਓ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਫਾਸਲਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨੇਕ ਹੋਵੇ, ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਰਾਬੀਆਂ 'ਚ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੂਦਖੋਰਾਂ ਦਾ ਯਾਰ ਹੋਵੇ, ਬਦਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਜਣ ਬਣਿਆ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਹੀਂ, ਜੈਸਾ ਹੀ ਕੋਈ ਸ਼ਖਸ ਨਮਾਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇਗਾ, ਇਹਦਿਨ ਸਿਰਾਤਲ ਮੁਸਤਕੀਮ ਕਾਇਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਭਰੇਗਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਿਲ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹੋਣਗੇ? ਉਹ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇਸੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਮੁਸਾਫਰ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਸਿਰਾਤਲ ਮੁਸਤਕੀਮ, ਇਸ ਦਿਨ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ, ਕੁਝ ਸਿਰਾਤ, ਕੁਝ ਰਸਤੇ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਮਾਲੂਮਾਤ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਕੁਝ ਇਸਤਕਾਮਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਗੱਲਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ। ਔਰ ਆਖਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਹਦੀਸ ਪਾਕ کہ یا اللہ پاک منو ایسی نماز تو بچا جڑی نفع نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کو الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارک ربنا وتعالیٰ یا ذا الجلال والاکرام۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، اور سب بھائی خیریت سے ہیں؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ تندرست دے، سب بھائی خیریت سے ہوں۔ اسی ہوں با جماعت نماز پڑھ کے بیان سن کے تے تھوڑی صفائی کرنے والی رہندی سی۔ ایتھے کولر یہاں رکھے تھے، کولر رکھ چھڑے نے کل پرسوں دے، ایتھے تھوڑی صفائی کرنے والی رہندی سی، کھڑکیاں تے اے ہوں ماشاءاللہ صاف کرنے انشاءاللہ، تے پھر جا کے دکان کھولنے ہیں۔ ہوں تے اس ٹائم والی اہیں مسجد چ 7 بج گئے نے، تے انشاءاللہ اور 10-15 منٹ لا کے صفائی دے تے انشاءاللہ جڑا اسی واپسی جاواں گے۔ ہوں تھوڑی صفائی کر لیے۔ اور یہ اتنے کولر ہاں پہ اتنے میں کل دیکھا کہ بڑا کچرا کٹھا ہو گیا تھا، کیونکہ اتنے ساڈے مسجد مدرسہ بھی ہے تے بچے چھوٹے چھوٹے پھر وہ چیز کھاندے ہیں تے وہ کھڑکی چ رکھ چھڑے ہوئے ہیں۔ چلو بہرحال خیر کوئی نہیں گل، اسی انشاءاللہ صفائی کر دیتی ہے۔ دیکھو نا ایک چھپ رہ پڑے تھلے تے کنا کا کچرا کٹھا ہوا ہے، نالے جالے بڑے لگے دے ہیں تے اے انشاءاللہ سی جڑا نا مسجد دی بالکل جڑا نا صفائی کر دیتی ہے تے نالے کھڑکیاں بند ہو گئی نے ماشاءاللہ۔ پہلے ادھروں صفائی کیتی ہے جی، دیکھیں نا یہ صفائی کر چھڑی ہے تو انشاءاللہ ہوں بڑی صفائی ہو گئی، ہوں صرف گند چکنے والا رہ گیا تے پھر انشاءاللہ ایک کھڑکی رہ گئی ہے ایک بند کرنے والی، اینوں سویرے گتا لاواں گے کوئی کہ لیا کے تے انشاءاللہ پھر اب بھی بند ہوئے گی، کیونکہ مسجد چ بہنا ہوندا گھڑی لوکاں نے تے اس لیے جڑا نا نماز پڑھ کے بندہ سکون نال نماز پڑھے کہ اینوں ٹھنڈ کیوں لگے مسجد چ۔
है तो थल्लों प्लस्तर है पर मिट्टी बड़ी जम गई दी है देख है मिट्टी जमी दी है। चलो खैर जिन्नी क होंदी उन्नी कर लेने ना, फिर बंदा इत्थे गिल्ली टाकी पानी की भेक मारे। लो जी कचरा साढ़ा सारा इकट्ठा हो गया खिड़की का, तो देखो कितना आ गया, यह एक बारी का कचरा जी। लो जी खिड़की की सफाई हो गई है, तो माशाल्लाह जी 2 नवे हीटर आए ने। तो इंशाल्लाह नमाजियां ठंड नहीं लग सकती मस्जिद जी, कोई चादर लैके आए, कोई कोटी पा के आए, कोई जर्सी पा के आए, ना भी पा के आए, टेंशन नहीं, क्योंकि खिड़कियां दरवाजे सारे बंद हो गए ने। हुण एक दरवाज़ा खिड़की रह गई है बंद होने च, इंशाल्लाह वो भी सवेरे बंद करांगे जिंदगी रही तो, क्योंकि जिंदगी का कोई पता नहीं किस मोड़ ते मुक जाए। तो इंशाल्लाह खिड़की साफ हो गई है, तो हुण सानू इजाज़त दवो। जो जी अलहमदुलिल्लाह असी हुण अली तक मस्जिद च हाँ, तो असी हुण वापसी चले हाँ। तो साड़ी अज का व्लॉग मस्जिद ही है, मस्जिद के अंदर का व्लॉग है। तो साढ़े व्लॉग नूं शेयर करो, लाइक करो, सबसक्राइब करो और साड़ी मुकम्मल वीडियो देखो। अल्लाह ताला तुहानूं 5 वक्त नमाज पढ़ने तौफीक अता फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।